السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر۔ جی ہاں ناظرین، اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ فوراً اس چینل سے جڑ جائیں۔ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی بغل میں رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر نظر آئے گی، اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد میں 3 آپشن آئے گے۔ تو پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اس کو ٹچ کر دیں۔ یہ 3 کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہماری اپیل ہوتی ہے روزانہ، حالانکہ ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، چینل چلانے کے لیے کافی روپیہ لگتا ہے۔ یہ کوئی سرکاری چینل نہیں ہے کہ سرکار اس کو دیتی ہو، نہیں، یہ پرائیویٹ چینل ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمانوں کے بے باک چینل باقی رہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھتی رہے اور سچے اچھی خبریں اور حالات آپ تک پہنچتے رہے، تو ایسے چینلوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا جاتا ہے۔ بینک کے تھرو یا آن لائن جس طرح بھی ہو سکتا ہے، آپ ہمارے چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کریں۔ اور ناظرین، ایک اہم اعلان آج یہ بھی ہے کہ اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے یا آج نہیں ہوتی ہے، آئندہ کل ہوتی ہے، 30 روزے پورے ہو کر اگر ہوتی ہے، تو جس دن بھی چاند رات رہے گی تو رات میں شارپ 10 بجے ہمارے اس چینل سے لائیو پروگرام چلے گا، جس میں آدھا گھنٹے تک کے تفصیلی دعا ہوگی۔ پورے عالم اسلام، فلسطین، عراق، لبنان، سوڈان اور برما اور آسام اور کشمیر، سب کے لیے دعائیں مانگی جائے گی، اور خود اپنی ذات کے لیے بھی ہم دعائیں مانگیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی ضد تھی کہ مفتی صاحب ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، دعا میں کیا بولنا، ایسا بولتے نہیں آتا، اس لیے آپ لائیو ایک مرتبہ دعا کروا دیجئے، ہم سب شامل رہیں گے۔ تو رات کو 10 بجے انشاءاللہ، جس دن بھی چاند دکھے گا، آج ہو یا آنے والے کل ہو، چاند جس دن دکھے گا 10 بجے آپ وائرل نیوز پہ لائیو آ جائیے۔ انشاءاللہ بہت پیارے انداز میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے گی، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو آپ رات میں 10 بجے لائیو آ جانا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگر کسی کے معصوم بچوں نے، 14 سال سے چھوٹا لڑکا یا لڑکی نے اگر مہینے کے روزے رکھے ہیں یا 20 یا 15 بھی روزے رکھے ہیں آدھا رمضان، تو آپ اپنے ان بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ ان کا پاسپورٹ سائز فوٹو، ان کا پورا نام، آپ کے گاؤں کا نام، یہ ہمیں ہمارے واٹس ایپ پر بھیج دیے۔ واٹس ایپ نمبر میرا ہے 9637541786۔ اس نمبر پہ آپ اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا فوٹو وغیرہ بھیجئے، انشاءاللہ ہم ان کے فوٹو اور تصویروں کو چینل پر دکھائیں گے عید کے بعد، تاکہ ان کے بھی حوصلے بڑھیں۔ ناظرین، گزشتہ کل تقریباً 22 اپوزیشن پارٹیوں نے بہت پیارے انداز میں میٹنگ کی۔ محترمہ اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس سے محترمہ سونیا گاندھی کا خطاب ہوا، اور انہوں نے صاف طور سے میٹنگ میں تمام اپوزیشن پارٹیاں جمع ہوئی، اور ملک کے جو برے حالات چل رہے ہیں، اتنا بدترین دور کبھی نہیں آیا تھا۔ 2014 سے تو ویسے ہی بدترین دور اور برا دور شروع ہے، لیکن انہی کے زمانے میں یہ منحوس دور بھی آیا کہ پوری طریقے سے ملک ختم ہو گیا، مزدور مر رہے ہیں، کام دھندے ختم ہو گئے۔ تو محترمہ سونیا گاندھی نے صاف طور سے کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیاں، اس کی وجہ سے غریب پریشان ہوا۔ اور سونیا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ جو 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج مودی جی نے اعلان کیا ہے، یہ عوام کے ساتھ، جنتا کے ساتھ ایک بھونڈا گھٹیا قسم کا مذاق ہے۔ اس سے پہلے بھی مودی جی پر اب کیا معلوم ان کے گھر والے بھی بھروسہ کرتے ہوگے یا نہیں ہوگے، کیونکہ انہوں نے جتنے آج تک کے جملے اعلانات کیے، چاہے بہار کے لیے کیے، چاہے کس کے لیے کیے، کچھ بھی کیے، سارے جملے 15 لاکھ سے لے کر اب تک سارے جملے ہی جملے ہیں۔ اس لیے سونیا گاندھی نے کہا کہ یہ 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج بھی عوام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے، گھٹیا مذاق ہے۔ مودی حکومت کے پاس لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کا کوئی صحیح منصوبہ نہیں ہے، حکمت عملی نہیں ہے۔ سونیا گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے معاشی صورتحال اور جو مہاجر مزدور ہیں جو بیچارے پیدل چل پڑے ہیں، راستوں میں مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، ان کے بھی جو پرابلم ہیں، اس میٹنگ پہ اس پر بھی چرچا کی گئی۔ سابق وزیر اعظم دیو گوڑا، ممتا بنرجی، ادھو ٹھاکرے، ہیمنت سورین، شرد پوار، اسٹالن، تیجسوی یادو سمیت تقریباً 22 اپوزیشن پارٹیوں نے اس میٹنگ میں آن لائن شرکت کیا۔
नाज़रीन, मगरबी बंगाल में जो उम्फान नामी जो तूफ़ान आया, उस उम्फान ने जो तूफ़ान वहाँ पर मचाया है, जो तबाही मचाई है, गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि ममता दीदी ने खुद कहा कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। तो गज़ब का तूफ़ान आया, लोगों की जानें भी गई लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो खैर, इस तूफ़ान को लेकर फिर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक पैकेज का ऐलान कर दिया कि मगरबी बंगाल को 1000 करोड़ की इमदाद दी जाएगी मित्रों। और उम्फान की तबाहकारियों का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया और साथ ही नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की सीएम ममता दीदी की भी जमकर तारीफ़ की। नाज़रीन, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का इस वक्त एक बड़ा ऐलान सामने आया है कि वो इंटरेस्ट की शरह में, परसेंटेज में, सूद के परसेंटेज में कमी करेगी और 3 माह तक EMI न भरने की भी छूट देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मईशत को सहारा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ किस्म के ऐलान किया है। वहीं दूसरा बड़ा ऐलान रेपो टेस्ट में 0.40% कटौती को लेकर हुआ है। इस फैसले से आम लोगों की EMI कम हो सकती है। साथ ही RBI ने रिवर्स रेपो रेट में 3.75% से घटाकर 3.75 से 3.35% कर दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह अभी भी 4% से नीचे रहने का इम्कान है। आपको बता दूं कि इस वक्त हिंदुस्तान की GDP यूँ समझिए कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर है, उन्होंने ये कहा है कि कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन लोग ये खबर आने के बाद में कमेंट्स कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से तो नुकसान पहुंचे है, ये नहुसत भी इनके दौर में आई है। लेकिन नोटबंदी और न जाने कैसे कैसे जो फैसले हुए हैं, वैसे ही 2014 से मुल्क बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि हमारे प्यारे मुल्क भारत में कुछ हिंदुत्ववादी टोले ऐसे हैं, या यूँ समझिए कि हुकूमत भी मुजरिमाना तौर पर खामोशी इख्तियार करती है, इसलिए इनकी हिम्मतें बढ़ती है। कुछ हिंदुत्ववादी टोलों ने बाकायदा शिवसेना के यानी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिखा, ख़त लिखा शिवसेना को कि यहाँ पर अभी बाबरी मस्जिद का मामला पूरा ख़त्म हो गया है और राम मंदिर के लिए जगह की साफ़ सफाई का काम शुरू है और मंदिर की तामीर का काम फ़ौरन किया जाना चाहिए। तो शिवसेना ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया कि इस वक्त मुल्क जो है एक ख़तरनाक परेशानी में जूझ रहा है, ख़तरनाक मुसीबत में उलझा हुआ है। ये वक्त राम मंदिर के तामीर का वक्त नहीं है। ये गुज़िश्ता कल मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी। आज मुसलमानों की तरफ से भी ये बात आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर घटिया राजनीति करने वालों की निंदा की, मजम्मत की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने यह कहा कि ये वक्त बाबरी मस्जिद के मलबे पर सियासत करने का नहीं है, बल्कि कोरोना वबा की वजह से मुतासिर हो रहे लाखों मजदूरों के मसाइल हल करने और उन्हें राहत पहुंचाने का है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई राम मंदिर के तामीर की, तो लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि हुकूमत खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ों में उलझाए रखा जाए ताकि असल मुद्दों से और मजदूरों के मुद्दों से और कोरोना की वजह से जो नाकामी इनकी हुकूमत के सामने आई है, इससे लोगों का ध्यान हट जाए और लोग फिर वही, क्योंकि सबसे अच्छा मुद्दा है मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बॉर्डर, ये सारे अहम मुद्दे हैं। इनमें उलझा कर रखना भारतीयों को बहुत आसान है और भारतीय इसमें उलझते रहते हैं। और फिर एक अंधभक्तों का टोला है, वो भी एक अलग मखलूक है। जैसे अलग अलग मखलूक होती है ना, जैसे सांप है, बिच्छू है, इंसान है, गाय है, बैल है, भैंस है, ऐसी हमारे मुल्क में अंधभक्त एक मखलूक बन गई हुई है कि उनको कुछ नहीं समझ में आता। बस तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो ये अंधभक्तों का टोला जो है आज मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन हुकूमत से सवाल करने को तैयार नहीं। और जो गोदी मीडिया है, ये तो मैं तो आतंकवादी मीडिया इन्हें कहता हूँ कि ये ऐसे मौके पर भी, जब मुल्क के लोग परेशान हैं, ऐसे मौके पर भी हिंदू मुसलमान की खबरें तलाश करते रहते हैं और मौका मिल जाए तो पीछे नहीं हटते हैं। तो हमारे मुल्क की तबाही जब तक के ऐसे अंधभक्त और गोदी मीडिया जैसे आतंकवादी लोग रहेंगे, तब तक के ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी के बयान के तौर पर सामने आई है कि मौलाना अरशद मदनी ने बहुत ज़बरदस्त बात कही। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक वक्त कहा था, हमारे मुल्क का वजीर आज़म ही जब ऐसी जहनीत रखता है तो क्या कर सकते हैं, मुल्क से नफरतें कैसे ख़त्म होगी। तो नरेंद्र मोदी ने एक वक्त कहा था
कि दंगाई और फसादी कपड़ों से पहचाने जाते हैं, यानी एक समाज को टारगेट किया था। अब मौलाना अरशद बद्दी ने बड़ा जुमला यूं समझिए कि कह दिया, और नरेंद्र मोदी और वजीर आजम इस जुमले पर जरा गौर करें। मौलाना अरशद बद्दी ने कहा कि मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद करने वालों ने अपनी शनाख्त कपड़ों से करा दी है। जी हाँ, आपको मालूम होगा, ये मैं लगातार कहते आ रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, खुद हिंदू मजदूर जो महाराष्ट्र या गुजरात से रवाना हुए हैं या अपने स्टेट गए हैं, तो रास्तों में उन्होंने देखा कि लोग, दूसरे कौमें, दूसरे समाज के लोग तो डर के मारे कोरोना से घरों में छुपे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उन हिंदुओं ने खुद बयान दिया, जो मुहाजिर है, जो मजदूर है, उन्होंने खुद कहा कि रास्तों में मुसलमानों ने जिस तरीके से हमारी खिदमत की, ठंडा पानी देकर, नाश्ते देकर, खाना देकर, फ्रूट देकर, वो किसी और ने नहीं किया है। तो इसी को लेकर मौलाना अरशद बद्दी ने कहा है कि वो दाढ़ी वाले, वो टोपी वाले, वो नेहरू लिबास, वो अपना इस्लामी लिबास वाले, उन्होंने बता दिया है, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान करवा दी है कि मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद कौन कर रहा है। ऐसे ही मौलाना ने कहा कि अमन व अमान और हक व इंसाफ के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। और मौलाना अरशद बद्दी ने यह भी कहा कि जमीयत उलमा ने, हमने पहले ही लोगों को कह दिया था कि इस साल रमजान में हमको ज़कात ना दे, जमीयत उलमा को माल ना दे, बल्कि ये जो गरीब मजदूर बेसहारा जो परेशान हाल है लॉकडाउन में लोग, आप उनकी मदद करें। और मुसलमानों ने यकीन मानो ऐसा काम किया कि नरेंद्र मोदी ने भी देख लिया और मुल्क ने देख लिया कि मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद कौन करता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से बड़ी अजीब व गरीब खबर आई है, चौंका देने वाली खबर आई है। वहाँ से हमारे रिपोर्टर मकसूद लोधी ने ये खबर भेजी है कि अजीब मामला हुआ है। घर से निकले बगैर ही 61 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। 61 कोरोना वायरस का मुल्क भर में तो कहर और क़यामत बरपा है, लेकिन इस दरमियान मध्य प्रदेश के इंदौर से ये हैरान करने वाली न्यूज़ सामने आई है कि इंदौर में अब ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं पूरे 60 दिनों में, और फिर भी वो कोरोना की जद में आ गए। खबरों के मुताबिक ये मरीज न किसी के राब्ते में आए हैं और न ही वो कहीं गए हैं, इसके बावजूद कोरोना इन्फेक्शन उनके अंदर पाया गया है। ऐसे मरीजों को लेकर महकमा सेहत भी हैरान है कि आखिरकार ऐसे लोग किस वजह से कोरोना का शिकार बन गए। खबरों के मुताबिक इंदौर शहर में अब तक 178 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि उनके राब्ते की मुकम्मल तफसील जमा की गई तो पता लगा कि कुछ मरीज पीलिया समेत दीगर बीमारियों के इलाज के लिए गए थे और इन्फेक्शन का शिकार हो गए। लेकिन उनमें से 61 मरीज ऐसे हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकले और न कहीं गए। हेल्थ अफसर ये पता लगाने में मसरूफ है कि लॉकडाउन के बावजूद मरीज किस वजह से इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने इस वक्त ये कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद 45,000 के करीब पहुंच गई है और अगर यही रफ्तार रही तो फिर ग्रीन जोन को रेड जोन होने में देर नहीं लगेगी। और राजेश टोपे साहब ने कहा कि कोशिश तो ये होना चाहिए कि रेड जोन को ग्रीन जोन में जल्द से जल्द तब्दील किया जाए। खैर, आपको बता दें कि इस वक्त 24 घंटों के दौरान जो कोरोना को लेकर रियासत महाराष्ट्र की अपडेट आई है तो 2,940 नए केस गुज़िश्ता कल तक सामने आए हैं। मुतासरीन की तादाद कुल मिला के 44,000 से 582 के करीब पहुंच गई है और मरने वालों की नई आंकड़ों की जो तादाद है वो 63 है और कुल तादाद मरने वालों की 1,517 तक पहुंच गई है। नाज़रीन, कोरोना को लेकर पूरे मुल्क की यानी हमारे भारत की कोरोना को लेकर अभी ताज़ा खबर और अपडेट ये है कि मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 1,18,247 के करीब केसेस सामने आ चुके हैं। और अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 48,000 से ज़ायद लोग शिफा पाकर यानी सेहतयाब होकर अच्छे होकर अपने घरों को लौट भी चुके हैं। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस के एक दिन में गुज़िश्ता कल का जो रिकॉर्ड तौर, पहले मैंने कहा कि 5,000 तक के पहुंच रहे थे और अब गुज़िश्ता कल की नई रिपोर्ट यह है कि 6,088 के करीब नए केसेस सामने आए हैं और अब मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद 18,447 के करीब पहुँच चुकी है।
تاہم راحت کی بات یہ بھی ہے کہ اس دوران 3000 سے زائد لوگوں نے اس انفیکشن سے نجات بھی پائی۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی جانب سے گزشتہ کل جمعہ کے صبح بیان جاری کیا گیا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6088 کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، مزدوروں کو لے کر اور ایک بڑی افسوسناک اور چونکانے والی خبر یہ بھی آئی ہے کہ اس وقت جو مزدور اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے سے گھروں کو جا رہے ہیں، اب حالات کیسے ہیں آپ اندازہ لگائیں اس خبر سے۔ اور یقین مانو جس طریقے سے مزدوروں کو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کو ہم بیان بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اتنا زبردست مزدوروں کو تکلیف ہوئی ہے۔ مزدور جو اسپیشل ٹرینوں سے جا رہے ہیں، اب تک کی خبریں یہ آ رہی ہے کہ تقریباً ٹرینوں میں 21 بچوں کی پیدائش ہوئی، ٹرینوں میں ڈیلیوری ہوئی ہے اور 3 بچوں نے دم توڑ دیا ہے۔ ایک جگہ ٹرین خاص طور سے رکوائی گئی، یعنی حالات کیسے پیش آ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مزدور اسپیشل ٹرینوں میں اب تک 21 بچوں کی پیدائش ہوئی، گویا کہ حاملہ پریگننٹ مہیلائیں جب ٹرین پر چڑھی تو ان کی گود میں بچہ نہیں تھا، اور جب اپنی ریاست پہنچی تو ان کی گود بھری ہوئی تھی، یعنی اللہ نے انہیں بچہ دے دیا اور اللہ نے ان کی گود بھر دی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ٹرینوں میں جاتے جاتے کیسی تکلیفیں ان کو ہوئی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ 21 بچوں کی پیدائش تو ٹرینوں میں ہوئی ہے، لیکن 3 بچوں نے ظاہر بات ہے کہ وہاں نہ ان کو میڈیکل سروس ملی ہوگی، نہ کوئی قسم کی مدد صحیح انداز میں ملی ہوگی، تو 3 بچوں نے دم بھی توڑ دیا ہے۔ وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ریلوے کاؤنٹرز پر ٹکٹ بکنگ کے لیے کافی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، کورونا کو لے کر ریاست مہاراشٹر کا علاقہ مرٹھواڑہ، وہاں کی 2 بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں، ناندیڑ اور پربنی کی، کہ ناندیڑ ضلع اور ناندیڑ شہر میں کورونا پازیٹیو مریضوں کی تعداد اب 116 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ بھی ہے کہ اب تک 52 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ بھی چکے ہیں۔ ایسے ہی پربنی کی یہ خبر ہے کہ پربنی ضلع میں کورونا وائرس کے پازیٹیو مریضوں کی تعداد میں مزید 4 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہیں پر مرٹھواڑہ کا اورنگ آباد شہر یوں سمجھیے کہ کورونا کا ہاٹ اسپاٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اس لیے وہاں پر بار بار لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے، اور وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز ہر طریقے سے احتیاطی اقدامات کو اپنائیں۔